دما خوش ببینرین هجای رو یکی مجدار 2022 روشان روشا سیشمین بویر رو گشترین هری سرکی و هری بالکش یین لسرانسری جهان رودانه امی هول بدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. لیدرین یکیتیا عربان لجزایر کومبون بریا لوتکی یا لیدران وزیرین کارین در و جویان او مشارین ده لوتکی ده بینانی خاش کرن دیار کرن ده روشا و سرکیا وزیران کو دیار کرن ده داگیرکریا دولتا ترکیا لعراق و سوریه هیا وزیران داگیرکریا دولتا ترک وکه گفال لسر نتو عربی بناف کرن او بانکا درکتنا ارتشا ترکیا داگیرکر جناو خاکا سوری و عراقی کرن. على أرضية المطار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد التبون. إيشف والجزائر لوتكيا ليدرين عربان بيكورا جبر فيكي جساعات صحاري و ليدر بري خوددين جزائر سروك دمية يكتيا أفريقيا AFB و سروك السنغال ماكي سالجي للجزائرية وزير كارين دروي الجزائر رمضان العمامرة قوت پشتی دروژان چه شیورا وزیرین کار دروین ولاتن اندامن یکیتیا عربان لحف کرنک اجبو حسان کرنا کار لیدران پیکات. وزیران لسر پیشنوم بریار و مجارن دلوتکه ده بین آخافتن لحف کرن. This visit, I think the General Secretariat team, which I have the honor to chair in this visit, is very satisfied. آلی کار سکرتر گشتی لیدرین عربان حسام زکی جروجنامه‌وانان را آخوی اوگات. مال سر حمو بريار و مادين كوج بولوتكي بين بيشكش كرن لهف كرنا مال برا شرق الأوسط يا خالن هري جرينج إن بيش نوميا دانا زانات زاوي بدس خستي وشاند مجارة فلسطيني جارة كدن وكي يك جمجارة هري سركا يالي درين عربان جهي قد الرزاد دس بيكي دقرد ده دانا زاني ده إيريشن حوسيين ليمني و دستور دانين إيران ين لولاتين كان دافي هاتن شرمزار كرن وزیرین ولاتین عرب ین مطرسی او داگر کریا دولتا ترک بو ولاتین جیران دبینن جی با آوائکی برفره لسر مجاری راوستیان. وزیران جاره کدن داخوازه خویا درکتنا ارتشا ترک جخاکا عراقی دوباره کر اگوتن. دوی ترکیه جگاوین آرامیا عراق ولاتین و دخمه ترسیه دور بکوه. هروها ایریشن داگر کریا دولتا ترک این لسر خاکا سوریه جی هاتن شرمزار کرن. جبو چاره سرکرنا روشا لسوریه اشارت به درکتنا تواهی هزن بیانی جخاکا ولات و آگر بستک گشتی هاته کرن. دنویسه ده ایریشن ارتشا ترکا داگر کر لسر خاکا سوریه وکه بن پیکرنا پیمانان توین یک بویی و مطرسیه که راست لسر اولکاریا نشتیمانیا عربی و ناب دولتی هاته دست نشان کرن و شرمزار کرن. جبو داوی آنینا آلوزیا لیبیای جی اشارت به هل بجارتن انگشتی یا لولات هاته کرن و دا خوازا درکتنا چکدار و لشکرین کری کری جوالات هاته کرن. چلو شش روش در باز بون لی خواپیشاندنین لی ایران و روشلاتی کردستانی ده آرمانج و داخوازین خود به اصرارن چالاکی به پیشنگیا خواندکاران دوام دکه تویرشین هیزین رژیمی جی جنازه خواپیشاندیران به مراسمین گرسه هاتن و شارتن ده مراسمین بیرانین چل روژهی ده جارکدن یک دنگ هبو. لإيران و روشلاتی کردستانی سرهلدانا جبو آزادی و دشی کشتنا جینا امین ده دروژا خویا 46 دوام کر.
Di demên dawî de bi pêşengtiya xwendekaran her ku diçe serhildan berfireh dibe. Li zanîngehên sinne xwendekar tevî êrişên rejîmê jî çalakiyên xwe yên nerazîbûnê li dar xistin. Li Merîwanê jî xwendekar daketin kolanan û bê navber duruşmeya jin jiyan azadî gotin. Li bajarê Seqizê ciwanan li ser rê û nava taxan de agir pê xistin û duruşmeyên dijî desthilata Îranê gotin. Li bajarê Şino de 40 rojiya 3 kesên ji aliyê hêzên rejîma Îranê ve hatine kuştin de rê li çalakiyan hate girtin. Ji ber vê jî dikandaran dikanên xwe venekirin û welatî neçûn bazarê. Bi vî awayî her 3 kesên ku beriya 40 rojan ji aliyê rejîma Îranê ve hatibûn kuştin, hatin bibîranîn. Li bajarê Pîranşarê bi tevlîbûna welatiyan cenazê zarokê 16 salî ê bi navê Komar deroftade ku ji aliyê rejîma Îranê ve hatibû kuştin, spartin axê. Bavê Komar li ser gora kurê xwe axivê û rakand ku ew bi kurê xwe serbilinde ji ber ku diriya niştîmanî û azadiyê de jiyana xwe ji dest da. Li Sinayê jî cenazeyê Sarîna ya 16 salî ku di xwepêşandanên rojên borî de ji aliyê hêzên rejîmê ve hatibû kuştin spartin axê. Bi sedan kes tevlî merasîma veşartina cenaze bûn. Merasîm ve guherî xwepêşandan û nerazîbûna dijî rejîma Îranê. Li bajarên Îranê jî xwendekarên zanîngeh û peymangehan weke rojên borî daketin kolanan û nerazîbûna xwe nîşandan. Li gorî agahiyên hatin girtin, rêveberên zanîngehan ji bo pêşiya xwendekaran bigirin tevlî xwepêşandana nebin. Birêbazên cuda xwendekar ji waneyên dûr dixin û ji bo demekî cezayê ku nekevin zanîngeh û dîsa malên xwendekaran biriya peyamên telefonî ji bo wan dişînin. Li bajarê Şehriyarî yêkerecê jî gelek kes û çalakvan tevlî 40 rojiya kesek ku di xwepêşandanê de hatibû kuştin bûn. Merasîm piştre veguherî xwepêşandanê û hêzên rejîmê êrişî xwepêşandaran kirin. Li Iraq û Terwêzê jî xwepêşandan û çalakiyên nerazîbûnê dewam kirin. Li gelek bajarên din jî dijî rejîmê çalakiyên cûr be cûr hatin lidarxistin. Amerika dor li Îranê tengav kiriye herê di vê çarçoveyê de jî berpirsê Amerîkayê taybet bi Îranê Robert Malley peyam da û got ji bo pêşîgirtina Îranê ya ji bo destxistina çekên nukleerî pêwîst bike hîna vebijêrka çekdarî li ser masê ye. Saziya ramanê ya Carnegie Endowment for International Peace ango Wexfa Astî ya navnetewî ya Carnegie ku navenda wê li Washingtonê ye semînerek da. Di semînera ku Aaron David Miller pêşkêş kir de nûnerê Amerîkayê taybet bi Îranê Robert Malley jî amade bû. Malley got rêveberiya Biden bi dîplomasiyê ve girêdayiyê ku başterîn rê ji bo pêşîgirtina li Îranê ji bi destxistina çekên nuklerî dibîne. Lê eger Îran bibe xwedî çekên nuklerî, ev yek wê ji bo cîhanê metirsiyek be û taybet ji bo ewlekariya Amerîka. Malley stratejiya Amerîkaya li hemberî Îranê jî di nava 4 xalan de destnîşan kir. Ew jî vekişîna ji bernameya peymana nuklerî ya Îran, astenkirina çekên nuklerî, pêşîgirtina li êrişên wê yên ser welatên cîran û parastina mafê mirovan yê li Îranê rêz dike. Moderator Aaron David Miller perskir ku eger Îran vegere zengînkirina uranyumê yan jî ew bi rastî çekek nuklerî hildiberîne wê Amerîka êriş bike yan na. Malley bi van gotinan bersiva vê pirsê da. Em hîn jî hewl didin ku her tiştê ku ji destê me tê bikin da ku Îran negihêje çekên nuklerî û dîsa em dibêjin em dîplomasî, zext, cezayan esas digirin lê dîsa jî hemû bijarte sermaseyê ne. Nerast da ku bijarteya leşkerî di lêgerîna me ya ji bo peymaneke dîplomatîk de pir bi paştema ye. Serok Biden li dijî çekdarên Îranê yên li Sûrî herî kêm du caran biryara bikaranîna leşkerî da.
هێزن ئەمریکا wê ji bo parastina berjewendiyên me û aramiya herêmê bixebitin. Çaranûsa peymana nuklerî çi dibe bila bibe, em ê bibînin ka wê çi bibe. Mêlî her wiha, İran ji ber piştevaniya komên terorîst, pêşxistina mûşekên balîstîk, sextê li gel û Amerîkiyan dike armanc hişyar kir. Êrîvan û Bako di mijara Qerebaxa Çiyayî de nêzî çareseriyê bûn di civîna Sîalî ya li Sûçya ku bi mazûvaniya Serokê Rûsyayê Putin pêk hat de îşaret bi çareseriyeke dîplomatîk hate kirin. Lîderê Azerbaycan û Ermenistanê diyar kirin ku wê di mijara çareserkirina herêma Qerebaxa Çiyayî de hêzê bikar neynin. Piştî şerekê herî bixwîn yê navbera Êrîvan û Bako civîneke Sîalî pêk hat. Своих коллег и премьер-министра Армении, и президентом. Li bajarê Sûçî yê Rûsya bi mazûvaniya Serokê Rûsya Vladimir Putin, Serokwezîrê Ermenistanê Nikola Paşinyan û Serokkomarê Azerbaycanê İlham Aliyev civîneke Sîalî pêk hat. Трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумал. Putin di lûtkeya gopiştî şerê herî bixwîn yê navbera Azerbaycan û Ermenistanê de ji rojnamevanan re got civîn pir sûdmend bû û ji bo lihevkirineke muhtemel yên pêşerojê atmosfêrek pir baş hate afirandin. Rûsya wê hemû hêza xwe ji bo peydakirina rêkeftineke dawî û berfireh tevger bike. Условия для дальнейших шагов в направлении. Di daxuyaniya hevpar a piştî hevdîtina govnavbênkariya Rûsyayê pêk hatî de Azerbaycan û Ermenistanê sozdan got di mijara xaka Qerebaxê de hêzê bikar neynin. Her du welatan jî li hev kirin got hemû pirsgirêkan li ser esasê serwerî û yekperçeya axê çareser bikin. Beriya lûtkeya Sîalî Putin bi Serokwezîrê Ermenistanê Nikola Paşinyan û Serokkomarê Azerbaycanê İlham Aliyev re cuda cuda hevdîtin pêk anî. Paşinyan got, ya herî giring misogerkirina aştiyê ye. Divê leşkerên azerî ji herêmên ji hêzên aştiyê yên Rûsyayê lêne vekşin û girtiyan serbest berdin. Putin pişt re bi İlham Aliyev re civiya. Aliyev ji ber lezkirina pêvajoya asayîbûnê li herêma Qerebaxa Çiyayî spasiya hempîşeyê xwe yê Rûs kir. Карабахского конфликта. 2 года назад подписано трехстороннее. 14 Eylûnê ji ber şerê di navbera Êrîvan û Bakoyê got li herêma Qerebaxa Çiyayî pêk hatî de 186 kes hatin kuştin. Ji bo dawîkirina şer, Amerîka navbênkarî kiribû. Piştî hewldanên dîplomatîk ê Bruxelles û Washingtonê, Wezîrê Karê Derve yê Azerbaycan û Ermenistanê sisiyê cotmehê dest bi nîvsandina peymana aştiyê ya projeyê kirin. Li Derya Ege careke din trajediya koçberan hebû hêzên Yewnan li Derya Ege ji bo xelaskirina kesên di keştiya bin avboyî de neh kes rizgar kirin û nêzî 6 kes jî windan e fikarên trajediyeke mezin a koçberiyê heye. Piştî agahiyên ku li Derya Egê keştiyeke penaberan bin av bûye, danê sibihê hêzên ewlekariya peraveyên Yewnanistanê dest bi xebatên lêgerîn û rizgarkirinê kirin. Berdevkî ewlehiya peravê Nikos Kakalos ji televizyona dewletê ya Yewnanistanê re ragihand ku heta niha neh kesên ku bi hewldana xwe gihiştine zinaran hatine xelaskirin. Ji bo 59 kesên din jî xebata lêgerînê dewam dike. Tê gotin kesên hatine xelaskirin ji İran, Efganistan û Misrê ne. Hat diyar kirin ku keştiya penaberan ji İzmîriya bajareke Tirkiyeyê birêketiye. Ji ber bandora zêde ya bagerê xebatên lêgerînê jî asteng bûye. Το βλέπουμε και από τα νούμερα που έχουμε κατά μας. Ο πενταρχικός σκοπός, η διαφύλαξη της. Belê İsraîlê careke din çon sersindoqan di nava 3 sal û nîvên derbasbûyî de ev cara pêncan e welatî ji bo dawî li alûziya siyasî bênên diçin li sersindoqan her çi qasî partiya Netanyahu li pêş xuya dike jî lê ya diyar ew e ti partiyeke li İsraîlê bi tena serê xwe nikare hikûmetê ava bike. Welatiyên İsraîlî di nava kêmî 4 salan de
îro cara pêncemîn çûn ser sindoqan. Di hilbijartina de mijara herî balkêş ev e ku gelo Serokwezîrê berê Binyamîn Netanyahu dikare bi hevkarên xwe yên rastkir yên tendirê re bibe desthilatdar yana. Li dijî Netanyahu heşt partiyên binêrînên cuda hikûmeta welat ava kiribûn. Ji ber nêrîna partiyan dihat pêşdîtin ku ev hikûmet wê heta serî neçe. Serokwezîrê berê Binyamîn yê 73 salî di axaftina xwe ya di dema kampanyaya hilbijartinê ya dawî de ji hilbijêrên xwe xwest ku ji bo dengdanê seferber bibin û biçin ser sindoqan. Li dijî Netanyahu yê herî dema dirêj li ser kursiya serokwezîrtiyê mayî doza bertîlxwarinê lê hatibû vekirin. Serokwezîrê hikûmeta koalisyonê ya ku bi beşdariyeka berfireh Yair Lapid ku wê di encama hilbijartinê de wezîfeya xwe biterikîne peyama ku ew di hilbijartinê de bi israrin da û got: Ez soz didim we ji bo dewamkirina pêşbaziya xizmetê ya ku me dest pê kirî em ê ji her kesî zêdetir bixebitin. Di ankantên dawî de derket holê ku hilbijartin wê dîsa bi hev re bimeşin û hikûmeta nû bi piştgiriya partiyên biçûk bêdiyar kirin. Diese fordern unter anderem eine Annexion des gesamten Westjordanlandes. Di hilbijartinên îro de li seranserê welêt 6 milyon û 788 hezar dengdêr wê li 12,393 sindoqan dengê xwe bidin. Di encama van dengan de wê 120 parlamenter bêne hilbijartin. Dengdan ku li gorî saeta herêmî saet 7 dest pê kirî wê heta saet 22 şevê dewam bike. Têpan ku encamê fermî herî zêde di nava 8 rojan de werin eşkere kirin. Lê medyaya herêmî radigihîne ku encamên fermî wê di nava vê hefteyê de werin eşkere kirin. Di çapemeniya İsraîlê de hate diyarkirin ku wê di hilbijartinên giştî yên pêşwex de li seranserî welêt 18,000 polîs li ser kar bin. Di daxuyaniya nivîskiya artêşa İsraîlê de hat gotin li gor şîrîta rêxistina ewlehiyê û rewşa giştiya welêt biryar hat dayîn goderiyên sînor yên li şerîa Rojava û şîrîta Xezayê bên girtin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku qedexe wê yekê mijdarê nîvê şevê dest pê bike û roja din berî nîvê şevê bê rakirin. Li Brasilya her çi qasî hilbijartin di nava aramiyê de pêk hatibe lê bûyerên piştî wê derdikevin metirsiyê bi xwe re di navakirin. Alîgirên razgirê tund Jair Bolsonaroyê li pêşberî Luis Lula da Silva winda kirî bi barhilgiran rêgirtin û xwepêşandan pêk anîn. Hilbijartinên yekşemî li Brazilyayê rastgir bihêrskirine. Tevî bêdengiya Bolsonaro alîgirên wê di nava tevgerên metirsî dardene. Barhilgirên alîgirên Bolsonaro rêgirtin û xwepêşandan li darxistin. Ev xwepêşandanîn li dijî serkeftina Lula pêk tên ji 27 eyaletan li bîstan belav bûye. Her wiha nêzî 300 bûyerên rêgirtinê jî pêk hatine. Ligado aqui na Master, nós estamos falando ao vivo aqui da BR-163, direto aqui do viaduto central, onde nesse momento continua trancada aqui da BR. Berê hêja li Awropa bihabûn gihiştiya asta rekorê û li gurê daneyên ku herê dawiya hatiye parvekirin êdiya asta enflasyon ango bihabûna pêdiviyên jiyanî ji sadê 10.7 derbas kiriye. Enflasyona li herêma Euro rekorê nû şikand. Enflasyona xerídaran li herêma Euro ya ku krîza enerjiyê lê dijî di meha Eylûnê de ji sadê 0.9 rekor şikand. Bahayê enerjiyê di meha cotmehê de ji sadê 41.9 zêde bû. Di dema ku buhayên enerjiyê bi domdarî zêde bû, xwirek û hilberên îthalkirî jî buha bilind kirin. Di heman demê de para sektora xizmetguzariyê vê mehê hindik ma. Zêdebûna bahaya xwirek û enerjiyê ya nepêvajûyî ji sadê 6 derket ji sadê 6.4. Enflasyon bê alkol û tütünê li berçavan bêgirtin ji sadê 5.
Banka Navendiya Avrupayê HSB di sê mehên dawî de rêjeya faîzê 200 puan zêde kir. Tevî fikarên pêşketiniyên di aboriyê de HSB heftaya borî rêjeya polîtîkayê 75 xalên bingehîn zêde kir. And it will be meeting by meeting, but we will look. Bankê îşaret kiribû ku zêdebûn wê li dijî enflasyonê bidome. Aborînas li bendê ku paşeçûn heya dawiya çareka yekema sala 2023 bidome. Bahayên gazê ku hîna di aslên bilind de ne daketin jêr asta havînê. Ev jî hêviyan zêde dike ku Ewropî wê bi bandorên xutkirina gaza Rûsyayê re rôbro bimîne. Civîna bêya HSB wê de 15 kanûnê de pêk were. Belê nûçên me bi dawî bûn her şad û bextewar bin.